नमस्कार मो प्रताप न्यूमेरोलॉजी मोटिवेशन चैनल तरफ आपको स्वागत जनाऊे। आपण पाखे आज किसी आलोचना करने को आम जाऊँ जो विषय रे 2026 मसीहा वार्षिक राशिफल आम ए विषय जो आलोचना करिया वर्षक जाक राशिफल जो रहिले 9टी ग्रह केमती भाव चलप्रचल हेबे विथ 12टा राशि मध्यम कि अधम कि उन्नत गति करेंगे से विषय आम किसी आलोचना आज करवा। 2026 मसीहाटा न्यूमेरोलॉजी हिसाब से 2+2+6 ये हूँ केते 10 न्यूमेरोलॉजी हिसाब से आपणकर रविंकर तत्व 2026 मसीहा ए वर्ष रवि राजूत करेंगे आ रवि अधीन गतिशील हम जमती 2025 मसीहा मंगलंकर अधीन थिला। 2025 मसीह एक्सीडेंट केस 2025 मसीह युद्ध 2025 मसीह सबकि अकथनीय घटना घटी ए वर्ष 2026 मसीह रविंकर स्थान नहीं ए वर्ष बहुत किसी परिवर्तन हम आ कोर्ट कचेरी क्षेत्र समाधान भी आज ए वर्ष भी हो पार किंतु ए वर्ष 2026 मसीह पारालिसिस रोगी अधिका मात्रा बढ़े जो मानकर नीरो प्रोब्लेम जो माने ए वर्षर नीरो प्रोब्लेम अधिका श्रेणी ए वर्ष अंतर्भुक्त हेबे। आज किसी आलोचना करबा 2026 मसीहार मेष राशि किपरि ए वर्षटा गति करि चलिबो। 2026 मसीहार मेष राशि मंगल अधिपति मंगल थिले धनु राशि रे मित्र गृह थिले। जानुआरी 3 तारिख रे आपण मकर राशि की मंगल गमन करेंगे। मकर राशि मंगलंकर राजकीय स्थान प्रत्येक क्षेत्र में सी राजफल देता जेपरी कर्कट राशिटा तांकर नीच अधिपति स्थान सेमती मकर राशि उच्च अधिपति स्थान। उच्च घरे रहिबे उच्च फल देवे किंतु शनि सप्ताह महादशा चलुची शनि साथी रे शत्रुता अच्छी। 2026 मसीहा जानुआरी ठारू मकर राशि रे 4टी ग्रह पदार्पण करुछंती। 4टी ग्रह होची मंगल शुक्र रवि बुध बुधादित्य योग सृष्टि होची। से जगार रवि शुक्रंकर लक्ष्मी योग सृष्टि होची। जेहेतु मंगल बुध से जगह मिलन रोचंती से जगह शत्रुता रह किंतु ए वर्ष मेष राशि रे कलह वातावरण बढ़िबो। मेडिकल शरीर सुस्थता असुस्थता देकर मध्यम श्रेणी गति करिबो किंतु शरीर प्राय समय आंठू समस्या देखादेव पेट समस्या देखादियो। नारी मानकर नारीत्व समस्या किसी भी फलपति दब विथ प्रोब्लेम किसी करिवो। 2026 मसीहा मंगलंकर मित्र राशि राजस्थान रे रहउछन जेहेतु रवि तांकर मित्रता अछंती रविंकर राजूत समय बृहस्पति तांकर मित्र एवं बृहस्पति तांकर गुरु स्थान एकादश अधिपति बृहस्पति रहउछंती। रवि तांकर उच्च फलाधिपति देवे किंतु 2026 मसीहा सेप्टेम्बर 29 तारिख पर्यंत केतुंकर प्रभाव रोच जेहेतु केतुंकर प्रभाव रोची केतु से जगार परिवर्तन हो जोटी कर्कट राशि की परिवर्तन हो मंगलंकर नीच स्थान को केतु जीवे से जगार जो नीच स्थान को जीवे मंगलंकर केतुंकर किसी कुप्रभावित पड़ पाए। राहुंकर एबे स्थान रे मंगलंकर शुभ स्थान अच्छे किंतु राहु मंगलर शत्रुता था राहुंकर कुप्रभाव पड़ पारे नहीं मंगलंकर गति अनुसार पड़ पारे। मंगल तत्व अग्नितत्व मंगलंकर हनुमान तत्व रोची विथ स्वयं नारायण विष्णुंकर तत्व अंश रही है। मंगलर व्यक्तिर स्वभाव व्यक्ति हठात रागिबे जदि रागिबे से क्या छाड़े
2026 मेष राशि मित्र राशि राजयोग को गमन करिवे जानुआरी 16 तारिख ठारू जन्म नक्षत्र दशम दृष्टि पड़ुथिबा माने तांकर दशम दृष्टि पड़ी जाउची केबे ना जानुआरी 16 तारिख रे दशम दृष्टि पड़ुची मंगलंकर। मेष राशि व्यक्ति किछि मात्रा रे परिवर्तन हो पारिबे किंतु 1/1 मेष अशुभ फल प्रदान करिवे, द्विजा मेष 2/1 मध्यम फल प्रदान करिवे, 3/1 कृत्तिका नक्षत्र शुभ फल देकिरी गति करिवे। मंगल उच्च स्थान थिबारु प्रत्येक क्षेत्र चंचलता रहिबे आ स्पीड मंगल होची सबुठारु ग्रहटी होची स्पीड समस्ते दोष देइथांते शनि की किंतु सबुठारु होची कुर ग्रह डिस्टर्ब जेते करथांते जेते ब्लड समस्या थाए हार्ट चोक थाए किंबा अर्श थाए जेते ब्लड समस्या रे किछि रोग थाए से मंगल तत्व अनुसार हेइथांती। हठात एक्सीडेंट करैदेबे, हठात किछि रोग हार्ट चोक करेबो, हठात ब्लड कैंसर करेबो, मंगल को तत्व अनुसार हेइताए। मंगल जेतले उच्च स्थान रे अछि तो उच्च फल देबे किंतु तांका ऊपर जो दृष्टि किछि रहिबो कु दृष्टि जो रहुछि केतुक संगे तांकर शत्रुता अछि, शुक्रଙ୍କ साथिरे शत्रुता अछि, बुधଙ୍କ संगे शत्रुता अछि, एमानंकर दृष्टि चक्र जेतबे आसीबो से निश्चित भाव रे खराब फल ही देबे। मंगलंकर प्रत्येक कार्य तांकर पुण्य करिवे, उच्च स्थान रे अछि से पुण्य करिवे। केबे ठारू सब करिवे ना जेतबे मार्च ठारू एप्रिल भितर रे अशुभ फल प्रदान करिवे। जेतबे मार्च ठारू तांकर अशुभ फल प्रदान करिवे, मे ठारू अगस्त पर्यंत अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। मे मास ठारू अगस्त पर्यंत अत्यंत शुभ फल, सेप्टेम्बर ठारू जनवरी पर्यंत सतर्क आपण रहिबे, कली झगड़ा जड़ी रहिबो, मानी मकदमा केस रहिबो, शत्रुता रही आपण किछि विपद रे सम्मुखीन आपण पकैबे। 2026 पसियाटा शुभ और अशुभ देइकिरी मेष राशि रे व्यक्ति माने गति करिवे। विद्यार्थी माने रे जो माने पाठ पढ़िबा रे पाठ पढुछंती, जो मानकर कैरियर क्षेत्र रे अछंती, कर्म क्षेत्र रे ई जो समयटी आपण कहली शुभ क्षेत्र रे तांकर शुभ फल देबो, अशुभ फल सामीर अशुभ देबो। किंतु विद्यार्थी पई शुभ योग रहउची कोन ना तांकर गुरु बहुत शुभ क्षेत्र रे अछंती। गुरु आपनकर जून मास पर्यंत गुरु रहिबे 14 तारिख 2026 जून 14 तारिख पर्यंत गुरु एकादश अधिपति फल देबे। जो मानकर मेष राशि अछंती से मानकर मेष राशि रे परीक्षा पत्र जहा अछि सफलता प्राप्त करिवे। कर्म क्षेत्र रे उन्नति रहइबो। मेष राशि रे अंकर संतान संतति नूतन संतान संतति हेई पारंती, जो पिला माने तांकर अछंती सेमानंकर किछि उन्नति हेई पारे। दाम्पत्य जीवन रे सुखमय दबो किंतु मझिरे मझिरे कलह वातावरण दबो, सतर्कता रहिबा निहायती जरूरी। जीवन देइकरी जो विवाह कार्य मध्य फल देव किंतु झील मानकर यदि मेष राशि थाए से मानकर विवाह कार्य शुभ फल देवे रवि तत्व अनुसार रे, किंतु पुरुष मानकर विवाह टिके विलंब करिपारे जून मास परे जाइकरी मंगलंकर तत्व अनुसार विवाहर कार्य हेई पारे। दाम्पत्य जीवन रे छोट मोट काजो झगड़ा लड़ई जो आसुची सेमानक सतर्कता अवलंबन करबा कथा, कहीं ना मंगलंकर तत्व अनुसार दाम्पत्य जीवन सुखकर होई न थाए। कहीं शुक्र अछंदे मंगलंक साथी, शुक्र मंगल मिलित हेबारु दाम्पत्य रे किछि कलह देखा दो, तापे किछि प्रतिकार आपण सब करिवे। जो प्रतिकार आपण को कहबी शेषु को आपण को कहबी से आपण प्रतिकारटी आपण करिवे, निश्चिंत भाव में फल प्राप्ति हेबे। जदि आपणकर मेष राशि अश्विनी मेष, द्विजा मेष, कृत्तिका मेष होइथांते आपणकर वीडियो को संपूर्ण मात्रा देखन। आपणकर 2026 मसीहाटी आपणकर किपरि कटि जाउची, को हिसाब रे जीवो आपण से संपूर्ण जानि परिबे। उइति जदि अशुभता अछि आपणकर ता भीतर प्रतिकार अछि, आपण प्रतिकार करले आपण शुभ फल प्राप्ति पाइबे। माली मकदमा केस आपणकर सेप्टेम्बर रु जनवरी पर्यंत आपण सतर्कता रहिबे। कहीं ना आपणकर मंगलंकर तत्व अवदान शत्रु ग्रह रे प्रवेश करेंगे। बुधंक साथी रहिबे, बुधंक साथी जेतले मिलन होउसंती सेप्टेम्बर रु जनवरी भितर रे
ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୁଧଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ରହେ। ସେଇ ସମୟଟେ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ବି ଆଣିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ହେଇଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକର ଅବସ୍ଥା କେବେ ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ରହିବ। ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ପରେ ମେଷ ରାଶିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଧାର ଦେଣ କରଜ ଋଣ ଭାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢେଇ ଚାଲିବ। ଶନି ସପ୍ତାହ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ତ ଆଣିବ। ଜୁନ୍ ପରେ ଶନିର ପ୍ରକୋପ ଆସିବ। 2027 ମସିହା ଯାଏ ମେଷ ରାଶିଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତାହ ଦଶା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ସରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମେଷ ରାଶିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ 26 ମାସ। ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ 26 ମାସ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଯିବେ, ଆମର ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି, ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଧ୍ୟାନ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ ଜାମିତ୍ରେ ସୁସ୍ତେ ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୋକାଚ ଦେ ସର୍ବ ଶୁଭ ଦଦାତି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ, ଧନ ଧ୍ୟାନ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ, ଯଦି ନବମ ପଞ୍ଚମରେ ହେଇଥାଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେଇଥାଏ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ, ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ଥାଏ ବିପୁଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦି ସେ ମାଟି ଧରେ ବି ତାର ସୁନା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏକାଦଶ ଘରରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥାଏ, ସେ ଯୋଉ କାମ କରିବେ ସେ କାମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେଷ ରାଶିଙ୍କର ଏକାଦଶାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଇକିରି ଗତି କରିବେ। ମେଷ ରାଶିର ଦଶମରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ଗମନ କରିଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ମଝିରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢିବ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢିବେ। ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଅଛି ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2026 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳହ ଆସିପାରେ। ଯେକୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। 2026 ରବିଙ୍କର ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଏ ବର୍ଷ ରବି ଗ୍ରହ 2026ରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ମେଷ ରାଶି ମଙ୍ଗଳ ରବିଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଥାଏ ହୁଏତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଯୋଗ ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିଛି, ମାନସିକ ବିଚଳିତ ଟିକେ ରହିବେ, ଅସ୍ଥିରତା ରହିବେ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେମିତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହିବ। ରବି ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ବିବାହ ଯୋଗର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇ ଚାଲିଛି। କର୍ମ ଯୋଗରେ ଯଦି କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ରହିଛି, କର୍ମରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉନି, କର୍ମ ଯୋଗରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଶରୀରରେ ଶୁଭ ସମୟ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବ। ପ୍ରତିକାର ରବି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ମିତ୍ରତା ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଯୋଉ ସମୟଟିକି କହିଲି ତାଙ୍କର ଅଶୁଭାଧିପତି ସମୟ, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏଇ ପ୍ରତିକାରଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ଯାକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ 43 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନ ଗୋଟେ ଦୀପ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପରେ ଲବଙ୍ଗ 2ଟା ପକେଇ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ଯଦି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ଅଧିପତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ବଳକ ଦେଇଥାଏ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ପ୍ରତିକାର ଅନୁସାରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଂଶ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଗତି କରିଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମନ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ
ଗତି କରିବାର ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ରାଶି ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳବାରେ ଆମିଷ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ, ରବିବାର ଆମିଷ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। 2026 ମସିହା ମଦ ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ମାଦକ ଭିତରେ ହଉଛି ମଦଟି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓକୁ କିଛି ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ମଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ମାନଙ୍କର ମଦଟା ହଉଛି ଏ ବର୍ଷର ହଉଛି ଘାତକ। ସେମାନଙ୍କର ସଦଚିନ୍ତା ସଦ୍ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନର ସୁଖମୟ ହବ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିପତି ହେଲେ ମେଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକିରି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବି ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳ ଅଧିକା ଥାଏ, ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଖରତା ଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ସାଥିରେ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି, 30 ବର୍ଷରେ ଏ ଯୋଗ ଆସେ। ଏ 30 ବର୍ଷର ଯୋଗକୁ ମେଷ ରାଶି ମାନେ କେବେ ବିଫଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ 2026ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟା ରହୁନି। ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମେ ଠାରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଫେବୃଆରୀ ରହୁଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ମେ ଯାଇ ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ରହୁଛି, ସେ ଶୁଭ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମୂଳ ହବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କୃତ୍ତିକା ମେଷ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କମ ଫଳ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ସମୟ କାହାର ଖରାପ ଲାଗିବ? ଯୋଉମାନଙ୍କର 5 ତାରିଖ 6 ତାରିଖ 8 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିରେ ହିସାବ ବି କରିବେ। 5 ତାରିଖ ଆମେ ବି ଧରିବା, 14 ତାରିଖ ଧରିବା, ଯେମିତି 4 1 + 4 ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 5, ସେମିତି 5 ତାରିଖ ଏଇ ଟାଇପରେ 5 6 8 ତାରିଖରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026ଟି ଅଶୁଭ ଫଳ ବି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ରାଶି 2026 ମସିହାଟି କିପରି କଟୁଛି, କୋଉ ବାଟ ଦେଇକରି ଯାଉଛି, କେମିତି ବାଟରେ ଆସିବ, କେମିତି ବାଟରେ ଯିବ, ତମ ଜୀବନର ଗତିପଥ କୋଉ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକରି ଗଲେ ଆମକୁ ସତ୍ ଚିନ୍ତାର ବାଟ ଦେଇଯିବା, ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ସହିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାଟିକି ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଖିକି ଭଲ ଦୁଶୁଛି, ଏ ଲୋକଟି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଖରାପ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣୁଥିବେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଆଣିକିରି କିଛି ରୂପରେଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ କିଛି ସଫଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସେମିତି ମେଷ ରାଶିରେ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଦ ବିବାଦ କଳି ଝଗଡ଼ା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାହାଚ ଚଢିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 2026 ମସିହାରେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କି ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ନମ୍ବରଟି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। 9777194379 ଏ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, 9777194379। ମୋତେ ସବୁବେଳେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରାତ୍ରି 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି। ଆପଣ ଯୋଉ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେଲ୍ କରିବେ। ମେଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ କତିକି କଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି କିଛି ସମସ୍ୟା କିଛି ଥାଏ ଆପଣ ପଚାରିକିରି ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ରହୁଛି।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।